我々は公平な世界を恋願っている。だが運命とは。Il s'est pas cassé les couilles, il a dit moi je veux pas débattre et vous faire enculer. そして時に残酷ないたずらをする。涙するしかない。 Oh j'ai horreur de cette moustache les gars. 非常ないたずらを。Ouais Reg c'est bon. Ah oui, oui, ah oui, oui, ok. これが我々に対する神の答えならば、私は絶対に認めない。運命の喉元を掴んで告げよう。もはや天秤が傾いてしまったのなら、再び均衡を取り戻すまで何人も逃れられない。Oh, il est bien déter. J'espère que le daron va pas avoir le seum sur lui. J'ai peur. ここで何をしている？ Ouais. 罪悪感があるのなら犯人を探し出し、仇を撃て。 Ah, c'est dingue ça. 私の許しを待っている場合か。 Il est dur le père. Hein. ですから協力してもらいたいんです。犯人の見当ついてるんです。あの首の傷跡は僕がつけた。Ça va être un épisode de fou. Ça va vraiment être un épisode de fou, les gars. Team Nice ou Team Electram? En vrai, les gars, Electram, il me plaît de plus en plus. J'irais Team Electram en vrai. J'aime beaucoup le délire d'Electram. だから誰も信じられない。私のことも。 Arc Vengeance là en plus. ごめん。心配かけて。これだけは絶対に僕がやらないと。Non. Non, Putinki. シャン代表からの依頼は調査済みだ。あの二人は現在拘留されていることになってるが、実際は拘留の手続き中に移送されている。じゃあ担当していた捜査官は？手遅れのようだな。その捜査官の行方を調べたが、先週から動きがつかめない。そいつが丸1週間寝てるわけじゃないんなら、すでにこの世から消えてる。あの兄弟は君に恨みを持っているから目をつけられたんだろう。世間は兄弟がまた事件を起こしても意外に思わないだろうな。これで君を狙う本当の黒幕は自由に動けるわけだ。ご友人を殺害した犯人が捕まらないことをどうお考えですか？今後も新聞伝として活動を続けるつもりですか？イエンさん。本殿の称号には34年の歴史がある。心から敬愛していました。正義と公平な世界を守ってくれる人だと。でも実際には Ah ouais. Ah non, il devient vraiment dur là. 誰かが正さなきゃいけない。だから僕がやるしかないんだ。そこで根殿34周年の日にかつての根殿に決闘を申し込む。Waouh! 兄
興味はない。絶好のチャンス Ah, で il す a よ。 peur. ファンはみんなあの青年との勝負を望んでいます。決闘に勝利すれば信頼値は少なくとも20ポイントは上昇し、トップ10に Mais il 返 est り pas 咲く censé 可能 avoir 性はあ 60 ans, るんです。 Electram là? ランキン Il グ veut に pas 縛ら lâcher れはし le ない。 steak, frère. それだけではありません。何が起きているかわからないのですか。無視するのは認めるのと同じ。旧根伝が真犯人なのか。旧根伝の信頼値は下落を続け、わ5ポイントマイナスになりました。新旧根伝の対決の話題はトレンドのトップをキープしています。旧根伝の偉そうな態度にはいい加減うんざり。みんな彼の方がかっこよくて親近感あるよね。しょうもない靴ばっかりだ。金返せ。奴は変わった。これからは新根伝を支持する。Aïe aïe aïe. Il est en chute libre, hein, l'ancien. 世間はすでにあの青年を根伝と呼んでいます。こちらは非常に不利な立場です。決闘に応じなければ完全に過去の人になってしまいますよ。一月後か1週間後か、それとも明日か、あなたは根伝ではなくなる。あのグローブすごい威力だな。あれはシャンチャオが設計していたデバイスです。グローブの持つ特性を生かせば反作用によって衝撃は2倍になる。Incroyable。そうか。だが相手は常に動いているのに、どうやって命中させるつもりだ。しかも技術面では向こうがはるかに上だ。装備の耐久性も高く、防御強化システムもある。あれを発動されたらダメージを与えられん。命中させる。何が何でも命中させるんだ。Ah, du coup, ça lui fait des damages un peu. 防御を突破するには相手よりも早く動く。やるしかないんだ。いや待てよ、逆に考えてみよう。つまりだな、防御システムさえ発動させなければチャンスはあるはずだ。相手を油断させるってことですか。ああ、そうじゃない。旧根伝が必殺技の電光山を使えば防御はガラ空きになる。彼は使わないよ。あの技は諸刃の剣だ。本人が一番分かってる。殺傷力は Je crois vraiment que ça va être un épisode de fou niveau animation. あの戦い以降 On m'avait bien hype là. 一度も使ってない。 J'espère qu'il va pas être déçu. ヤンちゃん、やっぱりやめたら。これも彼らの計画かもしれない。あなたを自滅させることで復活する気なのよ。私すごく怖いの。もう誰も失いたくない。はい。なあ、俺は賞賛もなく言ってるわけじゃないんだ。奴が電光山を使わざるを得ない状況を作り出す。だがお前の拳が電光山よりも先に命中することが前提だ。僕は命中させる。 Oh non, il est déter. Ah, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup son évolution. Wesh, il a des cuisses titanesques, frère, pour monter comme ça, avec quelqu'un derrière. Il est tranquille. Trop stylé. Si là c'est pas le moment les gars. Si là c'est pas le moment. Et vous savez ça me fait penser à quoi là? À Kingdom Hearts, le 1. Sur la plage. Il y a une scène un peu comme ça. 新学期でみんなちゃんとした格好の中、あなたは遅刻して全身泥だらけ。先生から理由を聞かれて言い訳するのかと思ったら、あなたはこう言ったの。僕は泥臭いタイプで。でも本当は猫を救うために泥の中に入った。
そんな無邪気な新入生とヒーローショーのアクターが同じだなんて想像できる。普段とは違う姿で自信に満ちていた。目標に向かってまっすぐに努力してる姿、今も同じように自信ある？ Moi je pense qu'il pourrait ne pas passer du côté obscur si tu le galoches. 本当に望んでるの？ Je pense qu'il pourrait revenir. 私との約束を覚えてる？ああ。でも今の僕は一人じゃないんだ。何千人もの信頼を背負ってる。Ah ouais, t'as changé depuis que t'as du buzz, hein. もしここで逃げ出したら、その人たちを裏切ることになってしまう。逃げるのとは違う。シャーチェン。Ça me fume de partir en courant comme ça. Après une mésentente. Ouais, Steve, il va pas te tuer. Pourquoi tu pars en courant? Ouais, le drama queen de ouais. Alors moi les gars, je pense qu'il va se faire éteindre le New Electram. Cependant, le public va tellement le boost qu'il va revenir. しかし対決でパワーの源となるのは信頼値です。今や新根伝の人気は旧根伝をしのぐ勢い。勝敗の行方は両者の戦いを見る観衆の心に。Voilà, ça peut déterminer. Oh 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 oh. Well, well, oh l'arène incroyable. Oh non, ils savent faire le divertissement. Ok. Oh, 0 damage, il a même pas bougé d'un centimètre. Incroyable. Incroyable. Il me régale. Mais il bouge pas d'un centimètre, frère. Aïe. Incroyable. Oh, c'est trop stylé les fouets de foudre. Incroyable. Comme dans Iron Man 2. L'antagoniste. Des fouets de foudre, c'est trop stylé. Ouais. Mais les Chinois, ils sont trop chauds, frère. Mais les gars, il est en train de se faire éteindre par contre, hein, les gars. Le New Electram. La jeunesse qui se fait éteindre par la génération boomer. 監修は電鉱山を期待しています。出さなければ信頼値への影響は大きい。この先の展開が不利になります。 Tu dois obéir aux fans sur les techniques que tu dois faire. 電鉱山を使わざるを得ないな。ユンさん、これお金。 Oh, mais c'est incroyable. 気にするな。 Mais l'idée est folle. Vous avez vu les gars, ce système de pouvoir, comment c'est original de fou? C'est du jamais vu. Dans tous les systèmes de pouvoir qui existent, dans les Marvel, peu importe ce que tu veux, comics, tout, c'est un système trop intéressant.
Ça fallait vraiment y penser, je trouve. Il a vendu le magasin, mais c'est trop un roi, frère. Et il est trop beau. Mais t'inquiète pas, l'investissement est rentable. Allez mon grand. Non, l'épisode est dingue. C'est un épisode de fou. Oh! Incroyable! Allez encore! Magnifique! Oh, il est déter, les gars. Young Electram qui nous régale. La jeunesse. Ah, il a réussi à briser son armure, hein. Oh le... Oh... Oh le buzz. Oh non. J'ai quand même un peu de peine pour l'ancien. Oh shit. Mais frérot, il a emmagasiné toute la poudre de la terre. C'est quoi ce bourbier? Mais c'est quoi cette anime? Que ça s'arrête pas, les gars. What the fuck? C'est un épisode de fou. C'est vrai que c'est un épisode de fou. Oh, c'est fini. Oh non, c'est fini. Il a un flashback de son pote qui meurt. Oh, regardez-moi bien ce qui va se passer. Regardez bien ce qui va se passer. Il va éteindre l'ancien. J'ai des frissons. Oh, j'ai eu des frissons. Oh les gars, j'ai des frissons, sa mère. Wesh, ma cam. What? Ça me régale. Chinese people. Quel travail. Yun-san. 両思いの席ってどういう仕組みなの？不思議な力なんてものはない。一番視界が開けて日も当たる。告白にはぴったりだろ。俺はたまたまそこに席を置いただけだ。人間とは面白い生き物だ。言葉を並べただけでは何も起きないが。Il a l'air d'être un Aizen de fou, frère. What the fuck? 実によく動くものだ。信頼値ゼロの彼は落としていい。金になる仕事が What the fuck? 弟を死なせたくなければあの偽物を始末しろ。弟は助け合わせてくれ。 Oh, je suis choqué. Oh, je suis choqué. Oh
non, mais c'est vraiment le Aizen qui pense être. Et c'est quoi ce personnage de malade? C'est quoi cet épisode? Il venait d'ouvrir. Ah, il avait tout prévu. Mais c'est qui ce mec? Mais c'est qui ce mec? J'en ai des frissons. Eh les gars, j'ai des frissons. Eh, c'est tellement Palpatine et Dark Vador là. Mais c'est tellement ça. C'est tellement Anakin, frère. Oh, et là, il va exécuter l'ordre 66 pour lui 1000 fois, frère. C'est le jeune qui a win, les gars. C'est le jeune. Ça se voit au physique comme ça. Pour l'info, il a la même voix qu'Aizen. Ils ont tout tellement bien choisi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parfait. Perfection. Du cinéma. Moi, j'ai de la peine pour l'ancien Electram. Que des coups fourrés, ça lui a fait. Du début à la fin, il veut tellement l'éjecter. Lui, toute sa vie... Aïe, 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 aïe. C'est l'ancien qui... Ah, je vous jure que ça me fait de la peine. Un petit peu, il est venu, il a tout pris. 34 ans de trim. Ouais, c'est vrai, il a travaillé 4... Waouh. Non, je pense, les gars, tout ce plan n'a pas été fait pour que ce soit l'ancien qui reprenne le boulot. Les gars, là, t'as Aizen, il a fait tout ça, c'est pas pour rien. Tout était calculé. Maintenant, il a un nouveau Electram à sa botte et il peut le manipuler comme il en a envie en plus. Ça peut pas être l'ancien, il découvre la vue du building. Ouais, bah voilà, et il est plus fin, ouais. Moi, c'était plutôt son physique qui me faisait penser que c'était... Mais c'est vrai qu'il découvre le building. Ouais, je pense que le nouveau a perdu son bras, ouais. Ce qui est d'autant beaucoup plus stylé. Hein. Je kiffe. Quel anime. Mais les Chinois, les gars, quel boulot. Attends, ça, je l'ai pas bien capté, ça, les gars. Attends, ça, j'ai pas bien capté cette information. Il a hésité à le sauver et c'est ça qui a fait qu'il est mort. Il a eu un sentiment de jalousie au mauvais moment. Il a ralenti. Il a dit j'hésite. Non, il a hésité. C'est pas il a ralenti, il a hésité. C'est pour ça l'Ivry, oui. Là maintenant, en fait, il va vivre toute sa vie avec ça, frère. C'est tellement Anakin. Ah, il faut pas toucher à sa Padmé. Hein. Ah ouais. L'ordre 66 sans hésitation hein, pour la meuf. Hein. Mais du coup, l'épisode 4 sur la plage, c'est lui. Ouais, c'est que lui. Moi, je sais pas pour rien, les gars, qui nous montrent ce personnage. C'est pas pour rien qu'il nous montre ce personnage juste après la plage. C'est totalement lui. Moi, je vous jure, c'est triste pour l'ancien. C'est trop triste. Mais c'est un monde cruel, hein, les gars. Les gars, à partir du moment où t'as des pouvoirs grâce au buzz, tu sais déjà que ça va être malsain. Le patron du bar. Mais quel personnage. Waouh. Magnifique, hein. Franchement, les gars, du cinéma. Maintenant, ça va être sa marionnette, Electram. Il va s'en servir comme il veut. Est-ce que déjà que tu penses que tout le top 10 va changer vu la tournure? Bah, apparemment, les gars, c'est nous, les viewers, les téléspectateurs, du coup, de l'anime, qui ont droit de choisir dans le top 10, les gars. Du coup, c'est nous, on va choisir. Du coup, c'est nous, on choisit la suite de l'anime, entre guillemets. Comment ça va partir. Et ça, c'est du jamais vu. Maintenant, il faut voir s'ils vont réussir à gérer, tu vois. Attends, deux héros, 2 remplacements dans le top 10, j'ai l'impression. Il va entièrement changer. Tous les anciens vont tomber. En fait, j'ai l'impression qu'il veut avoir un contrôle sur les héros. Et les anciens, il n'arrive pas. Faudrait que tu regardes Mais pour l'instant, je vais regarder aucun trailer de quoi que ce soit qui est en rapport avec To Be Hero X. Comme j'ai pas envie de prendre de spoil. Peut-être on va découvrir des trucs là. En tout cas, incroyable. Vraiment, pour le coup, c'est le meilleur épisode. Mon fils a voué sa vie entière à la construction d'un monde meilleur. Un monde où les plus puissants... Il s'est pas cassé les couilles. Il a dit, moi, je veux pas débattre. Allez vous faire enculer. Mais aujourd'hui, l'ironie du sort s'est jouée de lui. C'est une farce horrible. Ah, j'ai horreur de cette moustache, les gars. Qui change les rires en cris. Ouais, Rek, c'est bon. Ah oui, ok. Ce monde a récompensé ses efforts en lui ôtant la vie. Je ne pardonnerai pas cette injustice. Je saisirai le destin à la gorge s'il le faut. Il s'est permis de faire pencher la balance. Je ferai de même. Le responsable devra répondre de son crime. Qu'il s'agisse d'une personne ou d'une puissance divine. Oh, il est bien déter. J'espère que le daron va pas avoir le seum sur lui. J'ai peur. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Ouais. J'espère que tu n'attends pas de moi que je te réconforte. Tu perds ton temps. Ah, c'est dingue ça. Si tu te sens coupable, retrouve le meurtrier de mon fils. Il est dur, le père. Hein.
J'en ai l'intention. Je suis venu vous demander votre aide. J'y ai bien réfléchi. Je pense savoir qui est l'assassin. J'ai vu une cicatrice sur son cou. C'est moi qui lui ai faite. Ça va être un épisode de fou. Ça va vraiment être un épisode de fou, les gars. Qu'est-ce que tu fais là? Team Nice ou Team Electram? En vrai, les gars, Electram, Invité de la part de Monsieur Yen. il me plaît de plus en plus. C'est gentil. Pourquoi tu tiens tant à te débrouiller seul? J'irai Team Electram en vrai. Je connais le responsable. J'aime beaucoup le délire d'Electram. Au moment du meurtre, il était censé être en prison. Alors c'est fini. Je ferai plus confiance à personne. Et qu'est-ce que tu fais de moi? Arc Vengeance là en plus. Désolé. Je vous ai inquiété, Yen et toi. Mais je sais ce que je fais. Je dois régler cette histoire. Excusez-moi, Monsieur Yan Xiang, concernant la mort Non. de Shan Cha. Non, putain qui. J'ai donné mon compte rendu d'enquête à Monsieur Shan. Les deux kidnappeurs ont bien été emprisonnés. Du moins sur le papier. En vérité, ils ont été relâchés juste avant leur incarcération. L'agent en charge a dû les libérer. Vous l'avez interrogé? C'est hors de mes compétences. J'en suis venu à la même conclusion, mais il ne donne aucun signe de vie depuis une semaine. Je ne vois qu'une solution. Quelqu'un d'autre s'est occupé de son cas. Malheureusement pour nous, les morts ne sont pas très bavards. Une chose est sûre, le responsable a une dent contre toi. Ces kidnappeurs faisaient de parfaits boucs émissaires. S'ils s'étaient fait arrêter, il n'y aurait eu aucun doute sur leur mobile. C'est très malin. Le vrai coupable est resté loin de tout soupçon, pendant qu'il envoyait ses deux chiens fous s'en prendre à toi. Monsieur Yan Xiang, le meurtrier n'aurait toujours pas été retrouvé. Que pouvez-vous nous dire? Suite à cette affaire, continuerez-vous d'incarner le nouvel Electram? Ça a commencé? Chut. Electram n'est qu'un titre. Il existe depuis 34 ans maintenant. Je respectais l'homme qui l'a créé. Je l'ai idolâtré. Je croyais que nous partagions les mêmes idéaux de justice. Mais je me suis trompé. Ah ouais. Ah non, il devient vraiment dur là. Certains se permettent de faire pencher la balance. En réponse, j'ai décidé de prendre les choses en main. Electram, ce 34e anniversaire sera le dernier. Retrouve-moi le jour du gala. Nous réglerons ça par un duel. Waouh! Ça ne m'intéresse pas. Nous manquons une occasion en or. Ah, il a peur. Certains de vos fans le voient comme un imposteur, ils n'attendent que ça. Flanquez-lui la raclée qu'il mérite. Si vous gagnez, votre code de confiance prendra 20%. Imaginez. Mais il est pas censé avoir 60 ans, Electram là? Je ne suis pas devenu. Je veux pas lâcher le steak, frère. Mais il ne s'agit pas que du classement. Monsieur, la situation est bien plus délicate qu'il n'y paraît. L'ancien Electram n'a rien dit sur le meurtre. J'accuse personne, mais c'est peut-être lui le coupable. La cote de confiance de l'ancien Electram dégringole. Waouh! Cette semaine avec un déclin de 5%. Le sujet est sur toutes les lèvres. Qui de l'ancien ou du nouvel Electram remporterait ce combat? Il me saoule trop, l'ancien, avec sa voix monotone et son casque inexpressif. Regardez-les, le nouveau a l'air plus sympa, voire même un peu beau gosse. L'ancien ne s'intéresse plus qu'aux goodies, c'est revendu. Rendez-moi mon argent. À partir de maintenant, je ne soutiendrai plus le nouveau. Aïe aïe. Il est en chute libre, hein, l'ancien. Depuis son arrivée, tout le monde vous considère comme l'ancien Electram. Même si ça ne vous touche pas, c'est une très mauvaise nouvelle. Si jamais vous refusez son duel, cette image de vieux débris vous collera à la peau. Ensuite, ce ne sera qu'une question de temps avant que ça ne vous impacte. Très bientôt, vous ne pourrez peut-être plus être Electram. Dis donc, ils ont une sacrée patate, ces gants. Shan Chao les a conçus. Ils ont été inventés pour Yan Xiang. Ah. Ils absorbent le courant généré par son corps.
L'énergie est stockée et elle est libérée lorsqu'il frappe. Incroyable! C'est bien pensé. Mais le mannequin d'entraînement ne bouge pas, lui. Que fera-t-il si l'ennemi esquive ses coups? Il ne faut pas oublier qu'Electram a plus de moyens techniques que nous. Son équipement est sophistiqué et son armure dispose d'un mode protection absolu. S'il l'active, tout est fini. Ce ne sera plus une question de force. Je le toucherai. Je lui en mettrai une. Peu importe le nombre d'essais. Ah, du coup, ça lui fait des damages un peu. Une pause. Puisque c'est pas une question de force, il faudra que je devienne plus rapide que lui. Il n'y a que comme ça que j'y arriverai. C'est pas bête, ça, gamin. En entrant dans sa tête, ça devrait marcher. On devrait y réfléchir. Il faudrait que tu le forces à désactiver sa protection absolue. Là, tes coups auraient de l'effet. Mais Yantiang n'a aucun moyen de la désactiver. Bien sûr que si. Il suffit de pousser l'ancien Electram à utiliser son faisceau tranchant. Il désactivera l'armure de lui-même. Il ne va pas s'en servir. Il utilisera sa double lame. Ce sera bien plus efficace. Il sait que cette technique n'est pas parfaite. Même si le faisceau est Je puissant... crois vraiment que ça va être un épisode de fou, niveau animation. Il ne s'en sert quasiment plus. On m'avait bien hype là. Il en a déjà payé le prix. J'espère que je vais pas être déçu. Yantiang, il est encore temps d'arrêter. Et si ce combat faisait partie de leur plan depuis le début? Pense-y. Et s'ils se servaient de toi? Eux, ils ont tout à gagner avec ce duel. Cette histoire de combat me terrifie. J'ai peur d'encore perdre un ami. Aïe. Mon idée était sérieuse, un ami. Tu sais. Je ne te disais pas ça par hasard. Je connais un moyen de le forcer à utiliser son faisceau tranchant. Mais tout dépend de toi. Est-ce que tu es sûr de pouvoir le frapper au moment où l'occasion se présentera? Je te l'ai déjà dit. Je sais que j'y arriverai. Oh non, il est déter. Ah, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup son évolution. Wesh, il a des cuisses titanesques, frère, pour monter comme ça, avec quelqu'un derrière. Il est tranquille. Trop stylé. Si là c'est pas le moment les gars. Si là c'est pas le moment. Et vous savez ça me fait penser à quoi là? À Kingdom Hearts. Je me souviens encore de la première sur la fois plage. que je t'ai vu. Il y a une scène un peu comme ça. Il pleuvait des cordes ce jour-là. Puisque c'était la rentrée, tout le monde s'était bien habillé. Mais toi, t'étais en retard. Et t'étais couvert de boue. La prof t'a demandé ce qui t'était arrivé. On attendait tous tes explications. Mais au lieu de ça, tu as dit... Désolé, je suis un peu trop terre à terre. On a su la vérité plus tard. En fait, tu avais glissé dans la boue en voulant sauver un chat. À l'époque, on te voyait comme le nouveau un peu bébête. Mais sur scène, tu te comportais déjà comme un héros. Même si tu étais différent à l'école, on savait que tu étais quelqu'un de fiable. À l'époque, tu avais confiance en toi. Tout ce que tu faisais, tu le faisais pour les autres. Mais aujourd'hui, je me demande si tu agis pour les bonnes raisons. Je sais très bien. bien Moi, je pense qu'il pourrait ne pas passer du côté obscur si tu le galoches. Tu le penses, mais est-ce que tu en as envie? Je pense qu'il pourrait revenir. Oui. Est-ce que tu te souviens de la promesse que tu m'as faite? Bien sûr. J'assumerai toujours qui je suis. Mais il ne s'agit plus que de moi. Maintenant, je porte les espoirs de milliers de gens. Ah ouais, t'as changé depuis que t'as du buzz, hein. Je peux pas me permettre de fuir face au danger. Ce serait les abandonner. Et je refuse de laisser le mal impuni. Renoncer, ce n'est pas fuir. Shujin! Le combat des Electram est ça sur fume. Le point de commencer. De partir en courant comme ça. En ce soir du 34e anniversaire après une mésentente. Tandis que le lieu du gala se transforme en champ de Ouais, bataille pour tous les fans. Tu vas pas te tuer. Pourquoi tu pars en courant?
Ouais, le drama queen de... Ouais. Pour moi, ça ne fait aucun doute. L'ancien Electram est plus aguerri et mieux équipé que le nouveau. De ce côté-là, il n'y a pas photo. Alors moi, les gars, je pense qu'il va se faire éteindre le New Electram. Cependant, le public va tellement le boost qu'il va revenir. Vous oubliez une chose. Une bonne partie des fans s'était prise du nouvel Electram. Il n'a pas cessé de faire chavirer la foule. Grâce à ça, il a l'avantage sur l'ancien. La puissance d'un héros découle de la confiance, alors à mon avis, nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement de situation. Voilà, ça peut déterminer... Oh 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 oh. Well, well. Oh, l'arène incroyable. Oh non, ils savent faire le divertissement. Ok. Oh. Zéro damage, il a même pas bougé d'un centimètre. Incroyable. Incroyable. Il me régale. Mais il bouge pas d'un centimètre, frère. Aïe. Incroyable. Oh, ça c'est trop stylé, les fouets de foudre. Incroyable. Comme dans Iron Man 2. L'antagoniste. Des fouets de foudre, c'est trop stylé. Ouais. Mais les Chinois, ils sont trop chauds, frère. Mais les gars, il est en train de se faire éteindre par contre, hein, les gars. Le New Electram. La jeunesse qui se fait éteindre par la génération boomer. Explique-toi. Écoutez vos fans, ils attendent le faisceau tranchant. Tout le monde en parle. Si vous refusez, ce sera catastrophique. Votre code de confiance s'effondrera. Oh, tu dois obéir aux fans sur les techniques que tu dois faire. On en parle tout le temps, mais je l'ai jamais vu, moi, sa technique. Et voilà le travail. Il sera obligé d'utiliser le faisceau. Pas mal. Mais niveau prix... Oh, mais c'est incroyable. T'inquiète pas pour ça. Mais l'idée est folle. Pense à ton combat. Vous avez vu, les gars, ce système de pouvoir, comment c'est original de fou? C'est du jamais vu. Dans tous les systèmes de pouvoir qui existent, dans les Marvel, peu importe ce que tu veux, comics, tout, c'est un système trop intéressant. Il fallait vraiment y penser, je trouve. Il a vendu le magasin, mais c'est trop un roi, frère. Et il est trop beau. Mais t'inquiète pas, l'investissement est rentable. Allez mon grand. Non, l'épisode est dingue. C'est un épisode de fou. Incroyable. Allez encore. Magnifique. Oh, il est déter, les gars. Young Electram qui nous régale. La jeunesse. Ah, il a réussi à briser son armure, hein. L'armure du nouvel Electram est trop classe. C'est clair, je veux avoir cette Regarde, figurine. ça c'est un vrai héros.
Oh le... Oh... Oh le Sur la buzz. défensive. Les fans se prennent d'affection pour lui. Oh Attaquez-le non. ou tout sera fini. J'ai quand même un peu de peine pour l'ancien. Oh shit! Mais frérot, il a emmagasiné toute la poudre de la terre. C'est quoi ce bourbier? Mais c'est quoi cette anime? Mais ça s'arrête pas les gars. What the fuck? J'y arriverai. Je suis assez rapide. C'est un épisode de fou. C'est vrai que c'est un épisode de fou. Oh, c'est fini. Oh non, c'est fini. Il a un flashback de son pote qui meurt. Oh, regardez-moi bien ce qui va se passer. Au fait, Shan Chao m'a proposé un Regardez bien ce qui va se passer. Il va éteindre l'ancien. Shan Chao. Je n'hésiterai plus jamais. J'ai eu des frissons. Oh, j'ai eu des frissons. Let's go. Oh les gars, j'ai des frissons, sa mère. Wesh ma cam. What? Ça me régale. Chinese people. Quel travail. Dis Yen, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces sièges? Ils marchent vraiment? T'emballe pas, gamin, y a rien de magique. En vérité, je les ai placés dans le coin le plus lumineux du salon. Ça en a fait aussi l'endroit le plus romantique. Je n'ai fait qu'installer des chaises et les clients ont créé la légende. L'être humain est une créature fascinante. On la considère comme intelligente, mais elle est très simple à manipuler. Lui, il a l'air d'être un Aizen de fou, frère. Il suffit d'avancer ses pions What au the bon moment fuck? pour que le reste du plateau s'écroule de lui-même. Sa cote de confiance est à 0. Débarrassez-vous-en. J'ai besoin d'une livraison particulière. Ça vous tente? Fuck! Si tu tiens à revoir ton frère en vie, trouve l'imposteur et règle-lui son compte. Laissez-moi d'abord lui parler. Je vous en supplie. Oh, je suis choqué. Oh, je suis choqué. Oh non, mais c'est vraiment le Aizen qui pense être. Et c'est quoi ce personnage de malade? Selon l'association, les codes de confiance de l'ancien et du nouvel Electram auraient fusionné. D'après les spécialistes, cela signifierait que l'un d'eux aurait perdu la vie. C'est quoi cet épisode? Il a déjà fermé ce bubble tea. Il a coulé en 2 secondes. Vous voyez qu'il Il était venait populaire. d'ouvrir. Ah, il avait tout prévu. Mais c'est qui ce mec? Mais c'est qui ce mec? J'en ai des frissons. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait quelque chose de voir la ville d'aussi haut, non? Eh les gars, j'ai des frissons. Eh, c'est tellement Palpatine et Dark Vador là. Mais c'est tellement ça. C'est tellement Anakin, frère. Oh, et là, il va exécuter l'ordre 66 pour lui 1000 fois, frère. C'est le jeune qui a win, les gars. C'est le jeune. Ça se voit au physique comme ça. Pour l'info, il a la même voix qu'Aizen. Ils ont tout tellement bien choisi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parfait. Perfection. Du cinéma. Moi, j'ai de la peine pour l'ancien Electram. Que des coups fourrés, ça lui a fait. Du début à la fin, il voulait tellement l'éjecter. Lui, toute sa vie... Aïe, 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 aïe. Et c'est l'ancien qui... Ah, je vous jure que ça me fait de la peine.
Le un petit peu, il est venu, il a tout pris. 34 ans de trim. Ouais, c'est vrai, il a travaillé 4... Waouh. Non, je pense, les gars. Tout ce plan n'a pas été fait pour que ce soit l'ancien qui reprenne le boulot. Les gars, là, t'as Aizen. Il a fait tout ça, c'est pas pour rien. Tout était calculé. Maintenant, il a un nouveau Electram à sa botte. Et il peut le manipuler comme il en a envie, en plus. Ça peut pas être l'ancien, il découvre la vue du building. Ouais, bah voilà. Et il est plus fin, ouais. Moi, c'était plutôt son physique qui me faisait penser que c'était... Mais c'est vrai qu'il découvre le building. Ouais, je pense que le nouveau a perdu son bras, ouais. Ce qui est d'autant beaucoup plus stylé. Hein. Je kiffe. Quel anime. Mais les Chinois, les gars, quel boulot. Attends, ça, je l'ai pas bien capté, ça, les gars. Attends, ça, j'ai pas bien capté cette information. Il a hésité à le sauver. Et c'est ça qui a fait qu'il est mort. Il a eu un sentiment de jalousie au mauvais moment. Il a ralenti. Il a dit, j'hésite. Non, il a hésité. C'est pas il a ralenti, il a hésité. C'est pour ça, Ivry, oui. Là, maintenant, en fait, il va vivre toute sa vie avec ça, frère. C'est tellement Anakin. Ah, il faut pas toucher à sa Padmé. Hein. Ah ouais. Lord 66 sans hésitation, hein, pour la meuf. Hein. Et du coup, l'épisode 4 sur la plage, c'est lui. Ouais, c'est que lui. Moi, je sais pas pour rien, les gars, qui nous montrent ce personnage. C'est pas pour rien qu'il nous montre ce personnage juste après la plage. C'est totalement lui. Moi, je vous jure, c'est triste pour l'ancien. C'est trop triste. Mais c'est un monde cruel, hein, les gars. Les gars, à partir du moment où t'as des pouvoirs grâce au buzz, tu sais déjà que ça va être malsain. Le patron du bar. Mais quel personnage. Waouh. Magnifique, hein. Franchement, les gars du cinéma. Maintenant, ça va être sa marionnette, Electram. Il va s'en servir comme il veut. Est-ce que déjà que tu penses que tout le top 10 va changer vu la tournure? Bah, apparemment, les gars, c'est nous, les viewers, les téléspectateurs du coup de l'anime, qui ont droit de choisir dans le top 10, les gars. Du coup, c'est nous, on va choisir. Du coup, c'est nous, on choisit la suite de l'anime, entre guillemets. Comment ça va partir. Et ça, c'est du jamais vu. Maintenant, il faut voir s'ils vont réussir à gérer, tu vois. Attends, deux héros, 2 remplacements dans le top 10, j'ai l'impression qu'il va entièrement changer. Mais tous les anciens vont tomber. En fait, j'ai l'impression qu'il veut avoir un contrôle sur les héros. Et les anciens, il n'y arrive pas. Faudrait que tu regardes le... Mais pour l'instant, je vais regarder aucun thriller de quoi que ce soit qui est en rapport avec To Be Hero X. Comme j'ai pas envie de prendre de spoil. Peut-être on va découvrir des trucs là. En tout cas, incroyable. Vraiment, pour le coup, c'est le meilleur épisode.